آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان زاہد جاوید۔ ڈالتے ہیں نظر سرخیوں پر۔ یوم عاشورہ کے موقع پر وادی بر سے جلوس اعزاز برآمد۔ ڈی وائی ایس پی سعید سلید شاہ زڑی-پل سری نگر میں عزاداروں میں شربت تقسیم کرنے میں مصروف آئی نظر۔ کشتواڑ کے اتھولی تھانے میں فوج کی 17 RR کے کمانڈنگ آفیسر کرنل ارون گاندھی سمیت 40 فوجی جوانوں پر دفعہ 109 کے تحت باضابطہ طور پر FIR درج۔ فوج پر تھانے میں گھس کر پولیس نوجوانوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا ہے الزام۔ شہدائے کربلا کی شہادت رہتی دنیا تک انصاف، ایمان، ہمدردی اور انسانی عظمت کی اعلیٰ ترین مثال۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ یوم عاشورہ کے موقع پر نواسۂ رسول اور ان کی ساتھیوں کی عظیم قربانیوں پر کیے عقیدت کے پھول نچھاور۔ وومینز کالج سری نگر میں 2 روزہ انٹرنیشنل امرناتھ یاترا کے عنوان سے تقریب۔ LG منوج سنہا تھے تقریب میں خاص مہمان کی حیثیت سے مدعو۔ لاطینی امریکی ملک وینزویلا میں آئے تباہ کن زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ابھی تک 235 لاشیں برآمد، سینکڑوں لاپتہ۔ ایتھوپیا میں ایبولا وائرس کا قہر جاری، مرنے والوں کی تعداد 300 سے زیادہ کر گئی تجاوز۔ مثبت کیسز میں ہو رہا ہے خطرناک حد تک اضافہ۔ کربلا میں امام حسین اور ان کی رفقا کی عظیم قربانی، حق و انصاف کی سربلندی کا عظیم پیغام۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی صدر سید محمد الطاف بخاری۔ رواں برس اسرائیل، امریکہ اور ایران کے مابین جنگ کے دوران فروری میں جاں بحق ہوئے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کی آخری رسومات جولائی میں دی جائے گی انجام۔ تقریب میں دنیا بھر سے کئی عالمی رہنما سمیت لاکھوں لوگوں کی شرکت متوقع۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے یوم عاشورہ کے موقع پر شہدائے کربلا کو کیا زبردست انداز میں خراج تحسین پیش۔ منشیات کے عالمی دن پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام، کہا یہ دن جموں کشمیر نشہ مکت کے وژن کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اجتماعی عزم کا ہے موقع۔ اور یوم عاشورہ کے موقع پر آستان محلہ یکمن پورہ سے جلوس اعزاز برآمد، شہدائے کربلا کو گلہائے عقیدت کے پیش۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ یوم عاشورہ کے موقع پر زڑی-پل سری نگر، بڈگام، پٹن اور دیگر شیعہ اکثریت والے علاقوں میں ماتمی جلوسوں کا اہتمام کیا گیا، جن میں ہزاروں عاشقان علی نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام اور ان کی ساتھیوں کی کربلا میں یزیدیت کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت حاصل کرنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ زڑی-پل سری نگر میں DYSP سعید سلید شاہ اور جموں کشمیر پولیس کے دیگر افسران نے بے مثال ہم آہنگی کا کردار ادا کیا۔ DYSP سعید سلید شاہ اور پولیس کے دیگر افسران عزاداروں میں شربت اور پانی تقسیم کرتے ہوئے نظر آئے۔ واضح رہے، پولیس نے اس بار عزاداروں کی حفاظت کے لیے قابل تعریف انتظامات کیے تھے، جن کی ہر طرف سراہنا کی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر پولیس نے فوج کی 17 راشٹریہ رائفلز کے کمانڈنگ آفیسر سمیت 1 میجر، 1 نائب صوبیدار اور دیگر 40 فوجی جوانوں کے خلاف باضابطہ طور پر FIR درج کی ہے۔ یہ کارروائی ضلع کشتواڑ کے اتھولی پولیس اسٹیشن میں مبینہ طور پر حملہ اور توڑ پھوڑ کے خلاف درج کی گئی ہے۔ بدھ کو مبینہ طور پر فوج کی 17 راشٹریہ رائفلز نے منصوبہ بند طریقے سے اتھولی پولیس اسٹیشن پر دعویٰ بول دیا تھا اور وہاں پولیس افسروں اور اہلکاروں سے مار پیٹ کی ہے۔ پولیس نے الزام لگایا کہ کمانڈنگ آفیسر کی براہ راست حکم پر عمل کرتے ہوئے فوجی جوانوں نے لوہے کی سلاخوں، لاٹھیوں اور سروس ہتھیاروں سے لیس ہو کر تھانے میں گھس کر حملہ کیا ہے۔ جموں کشمیر UT کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے یوم عاشورہ کے موقع پر شہدائے کربلا، امام حسین علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں کی عظیم قربانیوں پر انہیں شاندار انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کی بے مثال قربانی انصاف، جرت اور ظلم کے خلاف مزاحمت کی لازوال علامت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے جانثار و خاندان، افراد اور اصحاب کے ساتھ مل کر ایمان، انصاف، ہمدردی اور انسانی عظمت کے اعلیٰ ترین نظریات کی اپنی عظیم قربانی کے ذریعے برقرار رکھا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ شہدائے کربلا کی تعلیمات، قربانیاں لوگوں کے لیے امید اور رہنمائی کی کرن کے طور پر کام کرتی رہیں گی، جو معاشرے کو دیانتداری اور انصاف کے لیے غیر متزلزل عزم کی اہمیت کی یاد دلاتی ہے۔
वुमेन्स कॉलेज श्रीनगर में 2 रोज़ा इंटरनेशनल अमरनाथ यात्रा के उन्वान से तकरीब का अहतमाम किया गया। इस मौके पर तकरीब में जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर LG मनोज सिन्हा ने खिताब करते हुए कहा कि मुकद्दस श्री अमरनाथ जी यात्रा समाजी इत्तेहाद और गहरी अंदरूनी अक्कासी की अलामत है। ये यात्रा सब्र, दुआ और खुदा से ताल्लुक़ का सफ़र है। उन्होंने याद दिलाया कि हकीकी रूहानियत इसी में मुज़मिर है। गवर्नर मौसूफ ने मज़ीद कहा कि अमरनाथ यात्रा हिंदुस्तान की रूहानी शऊर, सकाफती वरसे और इंसानी इक़दार का जिंदा मुजस्मा है। उन्होंने कहा कि हमें इस अजीम रिवायत को बरकरार रखने, इसे तक़वियत देना और आने वाली नस्लों तक पहुँचाना चाहिए। जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मनशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर जम्मू कश्मीर को मनशियात से पाक बनाने का अज़म का इआदा किया है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो नौजवान नस्ल को इस लानत से महफूज रखने के लिए मुत्तहिद हो जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर की जानिब से समाजी राब्ता गाह एक्स पर जारी एक बयान में कहा गया है कि ये दिन नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के विजन को हकीकत में बदलने के लिए इज्तिमाई अज़म की तजदीद का बेहतरीन मौका है। मनोज सिन्हा ने अपने पैगाम में कहा कि मनशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर आए अहद करें कि हम अपनी नौजवान नस्ल को इस नासूर से महफूज रखें। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला से मरने वालों की तादाद में बतदरीज इजाफा हुआ है और ये तादाद 300 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 1155 तस्दीक शुदा केसेस सामने आए हैं। DRC की वजारत मौसूलात और मीडिया ने ये मालूमात दी है। वजारत ने जुमेरात को एक बयान में कहा कि सूबा अतवारी, नारत क्यू और सवत क्यू में वबा अब भी सरगर्म है, जहां 1155 तस्दीक शुदा केसेस और 304 अमवात दर्ज की गई है। इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन और उनके वफादार साथियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने कहा कि यौम आशूरा हमें हज़रत इमाम हुसैन और उनकी रफ़्क़ा की उस लाजवाल तालीम की याद दिलाता है कि हमें हमेशा हक़ और इंसाफ का साथ देना चाहिए और जुल्म के सामने कभी सर झुकाना नहीं चाहिए, ख़वाह इसकी कीमत हमारी जान ही क्यों न हो। उन्होंने कहा कि शहदाए करबला ने हक़ व इंसाफ की सरबुलंदी और ज़ालिमों और दुश्मनान इस्लाम के खिलाफ साबित कदम रहकर जुर्रत, इस्तिकामत और कुर्बानी की एक अबदी मिसाल कायम की है। रवां बरस फरवरी में इसराइली और अमरीकी हमलों में हलाक होने वाले ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्लाह खामनई की आखिरी रसूमात अगले महीने अदा की जाएगी, जिसमें दुनिया भर के कई रहनुमा समेत लाखों गैर मुल्की शहरियों की शमूलियत मुतवक्का है। पाकिस्तान के सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खामनई की जनाजे और तदफीन में एक मुल्की वफद की शमूलियत की तस्दीक कर चुके हैं, जबकि ये इतलात भी गर्दिश कर रहे हैं कि ईरान की जानिब से इन तकरीबात में वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी को भी बाज़ाब्ता तौर पर मदऊ किया गया है। ईरान ने अब तक किसी भी गैर मुल्की सरबराह मुमलिकत को मदऊ करने की तस्दीक तो नहीं की है, लेकिन इससे कबल तेहरान बल्दिया में सकाफती व समाजी उमूर के नायब सदर महमद अमीन तवक्कली ज़ादा के मुताबिक 4, 5, 6, 7 और 8 जुलाई को अली खामनई के जनाजे और तदफीन की तकरीबात में दारुल हुकूमत तेहरान में 1.5 से 2 लाख से ज़्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्का है। लातीनी अमरीकी मुल्क वेनेजुएला में आए तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में मरने वालों की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक अभी तक 235 लाशों को बरामद किया गया है, जबकि हज़ारों अभी भी लापता है। अभी तक 4000 अफराद को तबी इमदाद फराहम की गई है। मुल्क के वज़ीर सेहत ने बताया कि सबसे ज़्यादा नाजुक सूरत हाल लागो आय रियासत में है, जहाँ सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई है। वाज़ेह है मुल्क में ज़लज़ले के फ़ौरन बाद हंगामी हालात का ऐलान किया गया है। दुनिया भर के साथ साथ आज मुल्क और यूटी जम्मू कश्मीर में यौम आशूरा नहायत मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इस सिलसिले में श्रीनगर में जुलजना का सबसे बड़ा जुलूस बरामद हुआ, जिसमें हज़ारों अज़ारदारों ने शिरकत की और शहदाए करबला को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने यौम आशूरा के मौके पर इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत आज भी दुनिया भर के लोगों को हक़ और इंसाफ की राह पर साबित कदम रहने की तरगीब देती है। इधर आज आस्तान मोहल्ला इमाम बारगाह यकमनपोरा से भी यौम आशूरा के मौके पर जुलूस एज़ा बरामद हुआ, जिसमें सैकड़ों आशिकान अली अलैहिस्सलाम ने शहदाए करबला को मुनफरिद अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मुकामी शिया सुन्नी इत्तेहाद की ज़बरदस्त मिसाल देखने को मिली। बाद में ये जुलूस पुरअमन तरीके से आस्तान मोहल्ला इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुआ। पेश पटन से इम्तियाज़ अहमद की ये रिपोर्ट।
اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ہوا اختتام پذیر، دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔